کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سمیت اس کی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس سے ماننے سے انکاری ہیں؟ مدثر خالد عباسی صاحب، اس ملک کے وزیر دفاع آئینی بحران کی پیش گوئی کر بیٹھے ہیں، وزراء پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کسی ٹاک شو میں بھی جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ جملہ صاف منظر عام پر آتا ہے کہ ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی مانے گا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشنل کیوس کریٹ ہوگا۔ کیا ہوتا دیکھ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے تو فیصلے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور فیصلے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب فیصلہ آ گیا ہے تو ایک پبلک پراپرٹی ہے، اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جمہوری ملکوں میں یہ بات بالکل کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ آپ فیصلے کو ماننے سے اس بنیاد پر انکار کر دیں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مترادف ہے۔ دیکھیے، ریاست کا نظام جو ہے اگر آپ اس طرح سے چلے گا اور پھر اگر کوئی کسی بھی فیصلے کو، اور بالخصوص وہ فیصلہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آیا ہے، اور یہ فیصلہ راتوں رات نہیں آیا، obviously اس کے اوپر بحث تمیز ہوئی ہے، اس کے اوپر پوری ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اس کی ریزننگ ہے، اور جب ایک فیصلہ آ جائے، جی ہاں، اور چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ ہے، اور جب ایک فیصلہ آ جائے تو پھر اگر یہ روایت چل پڑے اور اگر یہ اس چیز کو اگر آپ رواج دیں کہ لوگ اس فیصلے کی تشریح اپنے مفاد یا اپنے جو ہے ویو پوائنٹ سے کرنا شروع کر دیں، اور وہ بھی حکومتی سطح کے اوپر اگر وفاقی وزراء اور اتنے ذمہ دار لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور اس پر عمل درآمد قابل یا یہ قابل عمل نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد انارکی اور قیاس اور پھر اس کا جو براہ راست جو تعلق ہے وہ ریاست کی بنیاد یا ریاست کی سالمیت کے ساتھ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر نظام جو ہے پھر ریاست چل نہیں سکتی۔ اور پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر تو آج تک جتنے فیصلے اگر جو فیصلہ جب کسی کے خلاف آئے گا وہ فرد یا ادارہ اپنے اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، یہ میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ بات قابل فہم ہے اور نہ یہ بات قابل عمل ہے اور نہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ کوئی پلازیبل بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلے پر تنقید کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہنا کہ جی فیصلہ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال سے اگر ریاست کے نظام کو چلانا ہے، اور ماضی میں فیصلے حکومتوں کے خلاف بھی آتے رہے اور ماضی میں فیصلے حکومتوں کے حق میں بھی آتے رہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا اور نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی ہم فیصلے کو آپ منو تسلیم کر کے اس پر عمل درآمد کریں اور اس پہ قانونی جو راستے ہیں ان قانونی راستوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جائے، یہی ریاست کی مفاد میں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں تو ریاست نہیں چل پائے گی، لیکن سلمان صاحب، ریاست نہیں چل پائے گی یا پھر حکومت نہیں چل پائے گی؟ کیونکہ یہ دو بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ دیکھیں، ریاست اور حکومت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہے تو ریاستی نظام کی تابعداری کرنی ہوتی ہے، ریاست نے آگے بڑھنا ہے تو اس نے حکومت کے جو بے شمار معاملات ہیں اس میں اسے سہولت کاری یا فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے ہی حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک کافی ٹکراؤ نظر آ رہا تھا اور کافی کانفلکٹ نظر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا جو خواجہ آصف جس بیان کی آپ نے بات کی ہے وہ کافی عرصے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو لگتا ہے کہ خطرہ یہ ہوگا کہ یہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا، حکومت جا سکتی ہے، انتخابات کی جو پٹیشن ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، تو وہ پہلے ہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر جس طرح سے مجوزہ آئینی ترامیم کا جو پیکج آنا تھا اس میں جو حکومت کو سکی کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بھی ان کو کافی مسائل کا سامنا اس وقت حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے، اتحادی جماعتوں کے اندر سے بھی اور ساتھ ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ان کے اندر سے بھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشری کے اپنے اندر جو تقسیم ہے اس کا فائدہ بھی حکومت نے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اٹھا کر جو ہے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کرنا ہے تو اس کے بعد پھر کون سی عدالت باقی رہ جائے گی، پھر کیسے آپ اس نظام کو چلائیں گے؟ اور پھر بات یاد رکھیے کہ جو 8-5 کا فیصلہ ہے نا، جو 5 لوگ ہیں ان میں سے بھی 3 لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے
को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया है, मखसूस नशिस्तों की हिमायत की है, तो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसको अना का मसला ना बनाए। और अफसोस सिर्फ ये है कि ये मामला अब महज हुकूमत अगर इसे अना का मसला नहीं बनाती तो उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। आप ये भी तो समझने की कोशिश करें ना सलमान साहब। जी जी, लेकिन अब गोरिया बिस्तर क्या गोल होगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप अपने बोरिया बिस्तर को बचाने के लिए आइन और कानून को अपनी लपेट में ले लेंगे, अदालतों को अपनी लपेट में ले लेंगे, अदालतों को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, अदालतों के मुकाबले में एक पैरेलल अदालतें बनाना शुरू कर देंगे, तो ऐसे निजाम चल नहीं सकते। ठीक है हामिद साहब, मुझे ये बताइएगा, आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा और इससे पहले भी वज़रा कह चुके हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आइन से मुतसादिम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस मुल्क की सुप्रीम अदलिया कि जिस पर हर किसी की नजर होती है वो आइन और कानून के बरक्स अवाम के हक में फैसले करे। अवाम के हक के वाले से मैं इसलिए बात करूं कि ये मखसूस नशिस्तें ये तमाम ओहदेदारान अपने घर से नहीं लेकर आए थे, अवामी बैंडेड पर ये लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं चलकर। बहुत शुक्रिया ज़रिया। देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आला तरीन अदलिया होती है उसका ये काम होता है कि वो हर तरह के आइन और कानून की तशरीह करती है, और बहुत दुनिया में मिसालें हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को अदलिया ने सस्पेंड किया, उनकी तनसीख की या उनको जनाब तब्दील करने के लिए खुद हुकूमत को कहा। मैं इसको आपके ताज़ा तरीन मिसाल दे दूँ ताकि आगे बात आपको समझा सकूँ कि अभी हाल ही में बरतानिया में असाइलम के खिलाफ 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी से टोरी पार्टी ने कानून बनाया कि जो शख्स भी असाइलम लेगा उसको जहाज में बिठाकर रवांडा भेज दिया जाएगा। कानून बना लिया, आइन में डाल दिया, लेकिन अदालत ने कहा चूंकि ये इंसानी हुकूक से मुतसादम है, तमाम की तमाम पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी गई प्राइम मिनिस्टर समेत कि आप किसी सूरत भी इस पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि जिनको आपने वापस भेजना था उनको आप जुर्माना अदा करें, उनकी आप तसल्ली और तशफ़ी कराएं। यानी ये दुनिया में महज़्ज़ब जमहूरियतें जो होती हैं वहां पर सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियंस हो या कोई भी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर अदलिया की तौकीरी नहीं हो सकती है। एक बात तो जरिए आप ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो अभी सलमान आबिद साहब ने कहा, ये हुकूमत की अना का नहीं बल्कि ये हुकूमत की बका का भी मसला बन गया है। और उसके ऊपर बदकिस्मती ये है कि खुद हुकूमत जो है वो वही तारीख दोहरा रही है जो हमने देखा 90s में हुआ, जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में हुआ, फिर उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद हुआ, फिर उमर अता बंदियाल साहब के वक्त हुआ, अब जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। यानी ये कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है। मैं इसको मुस्लिम लीग की हुकूमत की बदकिस्मती भी गिनता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद अपनी सफ़ों में और अपनी सियासत को दोबारा से देखना होगा कि क्या वजह है कि उनका ही सबसे ज्यादा तसादुम ठहरा अदलिया के साथ तारीखी तौर पर। मेरा ख्याल ये है कि अदलिया को किसी भी तरह से डिक्टेट करके हम पूरे पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद का जो बच गया है वो खत्म कर देंगे। देखिए बुनियादी तौर पर आला अदलिया का काम ये है कि आवाम को इंसाफ की फराहमी दे, कानून और आइन के दायरे में रह। राना सनाउल्लाह हो, इरफान सिद्दीकी हो या ताड़र साहब हो या कोई भी हो, खुदारा आप अगर कानून की तशरीह पे इतने माहिर हैं तो फिर आपको अदलिया का जज होना चाहिए था, आपको सियासतदान नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मौजूद मेंबर हैं और कानून साजी हम करते हैं, तो अदलिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। जरिया इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिव्यू पिटीशन का राइट है, आपने नजर सानी की दरखास्त जमा करानी है, कानून इसमें पूरा आपको रास्ता देता है। लेकिन वहां पर भी उनको इस मसाइल का सामना है ना कि अगर रिव्यू पिटीशन में उनका केस जाता भी है, समाअत के लिए मुकर्रर भी होता है, तो जो हमारी हिस्ट्री रही है केसेस के फैसलों के हवाले से, उसमें 90% केसेस के फैसले वही रहते हैं जो पहले दिए गए हों। जरिया पूरी दुनिया में ऐसे होता है, 96% केसेस वही रहते हैं क्योंकि जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि जो फैसला होता है उसके बाद सिर्फ एरर ऑफ लॉ के ऊपर बात होगी कि कोई कानूनी नुक्ते में गलती अगर जज साहब ने की है तो उस पर तो बात होगी। फैसला जो होता है वो तो मुकम्मल तौर पर 96% वैसे ही रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फैसले रिव्यू में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो मखसूस नशिस्तें पहले अलॉट करें। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, ये कुछ 7वां इजलास था, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। खालिद फारूकी साहब, दरामद कराना बहुत जरूरी है।